Hello, good morning children. Today I will continue the English for 9th standard, that is Upagupta in this class. Here Upagupta, I already told that Rabindranath Tagore wrote this, and here in the previous videos I already explained about in that paras. What I explained is Vasavadatta's beauty, and also regarding Upagupta, how Upagupta, where he was sleeping, what did the Vasavadatta did, and what dress she wore in that. Everything I explained in the previous video. Let us explain the next stanza, what then it will be. Okay children, see here, a year has not yet passed and it was the evening of a day in the April and in the spring season. The branches of the wayside trees were full of blossom. Gay notes of the flute came floating in the warm spring air from the afar. Andre, a year has not yet passed. After meeting the Upagupta, it has not become a year also. Andre, Upaguptarana meet ಮಾಡಿ ಬಸವದತ್ತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷನೂ ಕಳೆದಿಲ್ಲ. It was an evening, a day in the April. It was the day of murky sky of August. They met in the August month, but now it becomes April. You underline that children. ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಮಕ್ಕಳ? ಏಪ್ರಿಲ್ ನ ಮಂತು. It was an evening day. And in the spring season, what do you mean by spring season? A spring season is the beginning season. In this season, it is called as in Kannada Vasanta Kala. In this season, all the flowers will blooms like everything. It is very good to our eyes to see all the trees and flowers in the roadside, in the forest, everything. Wherever you see the trees, it is very beautiful. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಈ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಮಾವು ಚಿಗುರುವ ಕಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಮರಗಳು ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಗುರು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆ ಹೂಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಸಂತ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ತೋರಣಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ ನಾವು? ಇದು ಬೇವಿನ ಹೂವನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಯಾವುದರ ಸಂಕೇತ ಅದು? ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿಗುರಿದೆ. ಆ ಚಿಗುರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೂವು ಹರಡಿರೋ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಾವು ಮನೆ ತೋರಣಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಹಾಕ್ತಿವಿ? ಆ ಹೂವನ್ನ ಸಿಗಿಸ್ತೀವಿ. I think you understand what do you mean by spring season. It is the beginning season in that all the flowers were bloom like anything. And the branches of the wayside, what do you mean by wayside here? Wayside means the roadside. Roadside trees were full of blossom. Means heavy with the flowers. Full ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂವಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ. ಹೂವಿನಿಂದ ಏನು, ಈ ವಸಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡಗಳು ಹೂ ಬಿಡ್ತದೆ. ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹೂವಿನಿಂದ ಮರ ತುಂಬಿದೆಯಂತೆ. Gay notes of the flutes came floating in the warm spring air from far away. ಅಂದ್ರೆ gay notes means happy music. ಒಂಥರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಎಲ್ಲಿ? ಫ್ಲೂಟ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಲೂಟ್. ಫ್ಲೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು? ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಫಾರ್. ಅಫಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೂರದಿಂದ ಮಧುರವಾದ ಕೊಳಲಿನ ನಾದ ತೇಲುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ poet was describing about the spring season and how the spring season is seen and if we see the trees, plants and looking very nice to our eyes. And Upagupta and Vasavadatta met in this time. And Upagupta passed through the city gates and stood at the base of the rampart. Was that of a woman lying at the feet in this shadow of mango grove. ಅಂದ್ರೆ ಉಪಗುಪ್ತ pass through the city gates. Which city? Here city means ಮಥುರಾ city. ಮಥುರಾ ನಗರದ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಯಾರು ಹಾಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ? ಉಪಗುಪ್ತ. ಉಪಗುಪ್ತ was the disciple of ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಇವರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಫಾಲೋಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮಥುರಾ ಗೇಟಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ತೆರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. And stood at the base of rampart. What do you mean by rampart? Rampart means
ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್. ಈಗ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರೋದು ಇದು ಗೋಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಈ ತರ ಆ ಬೇಸ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಫೋರ್ಟ್, ಕೋಟೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕೋಟೆಯ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿರೋದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟುಡ್, ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ದ ಬೇಸ್, ಸ್ಟುಡ್ ನ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ಟುಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ. And was that a woman lying at his feet in the shadow of the mango grove? Was that a woman? Who is the woman here? Here woman refers for Vasavadatta. She was beautiful beginning. She was very beautiful. What happened now? Let us see in the next stanza. In the shadow of a mango grove. Shadow means shade, ನೆರಳು. ಯಾವ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ ಮಕ್ಕಳ? In the mango grove. What do you mean by grove? Grove is the collective noun. It is the collective noun of collection of trees. Collection of trees. ಮಾವಿನ ತೋಪು, ಮಾವಿನ ಮರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಿಗೆ ತೋಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಆ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ, ಮಾವಿನ ಮರದ ತೋಪಿನ, ಆ ಮಾವಿನ ಗಿಡದ ತೋಪಿನ ಹತ್ರ ಯಾರು, ಶಿ ವಾಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್, ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಶಿ ಇಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. Struck with the black pestilence, her body spotted with the spores of smallpox, and she was hurriedly driven away from the town to avoid her poisonous contagion. Struck with the black pestilence. Black pestilence means a deadly epidemic disease spread quickly. A deadly epidemic disease ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ತುಂಬಾ ಅವಾಗ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕರೋನಾನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. In the past, if a disease came means it cannot be controllable, uncontrollable, a deadly epidemic disease. Epidemic disease means if anybody come under the contact with that person, it will going to spread very quickly. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೋನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕರೋನಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋತೀವಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಪಿಡೆಮಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದು. ಈ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್. ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು. ಡಾಟೆಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ, ಆಕೆಯ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ಚುಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ. ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಟೆಡ್, ಚುಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಏನಿದು, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್. ಸೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಣ್ಣು. ಸೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಣ್ಣು, ಗಂಧೆ ತರ ದಪ್ಪಗೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕ, ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಪ್ಪಗೆ ತುಂಬಾ ಅದು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿದೆ, ಈ ಬಸವದತ್ತಳಿಗೆ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. She was hurriedly driven away from the town. In this stanza, it explains about Vasavadatta, the spotted, having lots of spots, and it is very cruel thing. That is, due to this disease, their own people, they send or they remove the Vasavadatta from that town, that is Mathura town. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನರೇ, ಯಾರ ಜನ ಇಲ್ಲಿ, ಬಸವದತ್ತಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜನರೇ ಅವಳನ್ನ ಆ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರದಬ್ಬಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಟು ಹರಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್, ಅಮ್ಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಿ ವಾಸ್ ಹರಿಡ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಶಿ ವಾಸ್ ಡ್ರೈವನ್ ಅವೇ, ಥ್ರೋನ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಟೌನ್. ವಿಚ್ ಟೌನ್? ಮಥುರಾ ಟೌನ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಹರ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಕಂಟೇಜನ್. ವಾಟ್ do you mean by contagion here? Contagion is diseases that spread. Contagion means a disease that spread by the contact. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹರಡುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕಂಟ್ಯಾಜಿಯನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ? ಬಸವದತ್ತ. ಬಿಫೋರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬಸವದತ್ತ? ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅವಳು ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ಅವಳ ಯೌವನ, ಅವಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದುಡ್ಡು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅವಳೇನು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಷ್ಟೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ?
ಮೈ ತುಂಬ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಕಪ್ಪು ಆದಂಥ ಡಾಟೆಡ್ ಬಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಶಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ಲಿ ಟು ಸಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮಥುರಾ ದೇ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸಿಟಿ. The ascetic sat by her side, took her head on his knees. The ascetic, who is the ascetic here? Ascetic means Upagupta, a side. Upagupta, what he did is, he sat at her side. ಅವಳ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕುಳಿತು took her head on his knees. ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಂಡಿ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನಂತೆ. And moistened her lips with the water and smeared her body with the sandal balm. And moistened her lips. ಅವಳು ನೀರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಜನ ದಬ್ಬಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅವಳ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೊಂದು ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಡಂತ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ what did this Upagupta, that Vasavadatta gave invitation for the Upagupta to came to my place, ನನ್ನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಉಪಗುಪ್ತ ಈ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ಏನಂತಾರೆ, ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ದ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ರೈಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಯ ಪಕ್ವವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡ್ರ ಮಕ್ಕಳ, ಈಗ ಪಕ್ವವಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ದ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೈಪ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ascetic came to help her. On that day he rejected, the ascetic rejected the invitation of Vasavadatta. But the time has been ripened and the ascetic appears there to help the Vasavadatta. Here he moistened her lips with the water. She has not having any food or water because they thrown away from the city. ಅವಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಅವಳಿಗೆ ನೀರು ನಿಡಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡ್ದಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅವಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ತುಟಿಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾಯ್ಸ್ಟನ್ ದ ಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒದ್ದೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು. To make wet, smeared her body with the sandal balm. Smeared her body ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಮೈಗೆ ಲೇಪನವನ್ನ, ಸ್ಮಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್, ಲೇಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ಮೈಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಶಿನ ಸವರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಹಾಗೆ ಇವರು ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಯಾರು ಉಪಗುಪ್ತ ಇವಳ ಮೈಗೆ, ಅವಳ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ascetic, he is having the character of kindness and he left all the worldly desire. ಇವರು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರೋಂಥವ್ರು, ತ್ಯಜಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಜಾಸ್ತಿ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಲಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ನೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಈಕೆಗೆ. ಆದರೆ ದ ಉಪಗುಪ್ತ ascetic is having a good kindness. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯೆ ಸ್ವಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವಳಿಗೆ ತನಗೆ ಆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಮೈಗೆ ಸ್ಮಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಾಂಬ್, ಗಂಧದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅವಳ ಮೈಗೆ ಲೇಪನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಿಯರ್ಡ್ their body with the sandal balm? Upagupta is smeared the body with the sandal balm. Who are you to merciful one? Asked the woman. Who are you? ನೀನು ಈ ದಯೆ ಕನಿಕರ ಉಳ್ಳಂತಹ ನೀವು ಯಾರಪ್ಪ? ಇವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ. ಆಸ್ಕ್ ದ ವುಮೆನ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ವುಮೆನ್ ಹಿಯರ್? ಯುವರ್ ವುಮೆನ್ ಇಸ್ ಬಸವದತ್ತ. ಬಸವದತ್ತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು? ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ದಬ್ಬಿದರೆ ಸಿಟಿಯಿಂದ, ನೀನು ಬಂದು ನನಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. The time at last has come to visit you and I am here, replied the young ascetic. The time at last has come to visit you. ಈಗ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. and I am here. ನಾನು ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗೆ, the time will going to ripe, I will meet you. ನಾನು ಒಂದು ಪಕ್ವವಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು
ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೂ ಆಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಹಿಯರ್ ದ ಅಸಿಟಿಕ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಅಸಿಟಿಕ್ ಹಿಯರ್? ದ ಫಾಲೋಯರ್, ದ ಉಪಗುಪ್ತ is told like that. Here the last stanza shows the kindness character of Upagupta. ಅವನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. She was surprised that who was treating me when his own people sent her outside of the town. ಅವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಬಸವದತ್ತಳಿಗೆ. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರೇ ಅವಳನ್ನ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದರೆ. She lost her beauty and wealth, the two different materials, that is here the good human values and permanent wealth. Which is the permanent wealth here? This kindness is the permanent wealth. ನಮಗೆ ಹಣ ಕಾಸು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೊರ ಸೌಂದರ್ಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಕೆಲವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳ. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪೂರ್ತಿ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಯೌವನದಿಂದ ಇರ್ತೀನಿ, ವಯಸ್ಸಾದ ನಂತರ ನನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಈ ಹೊರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ದ ವೆಲ್ತ್, ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೌ ಅಂಡ್ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಹರ್. ಅವಳನ್ನ ಯಾರು ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಅವಳ ಹಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಅವನ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಅವರು ಇವಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ascetic. So what we going to learn from this poem is we should learn the good values. ನಾವು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಅವರಲ್ಲಿರೋಂಥ ಒಳ್ಳೆಯತನದಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ಥರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾಲೋ ದ ಗುಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ನೇಚರ್. ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು recognize you. So we have to recognize ourselves by the good human values. I'll show the glossary in the picture, children. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಸ್ಮಿಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸರಿಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ಮಿಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿಯರ್ಡ್. ಮುಖಕ್ಕೆ ಏನೋ ಲೇಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಿಯರಿಂಗ್. ಸಿ ಆಸ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆಸ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಅಸಿಟಿಕ್. ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಫಲನೆ. ನೋಡಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇವರು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಅಥವಾ ಮೇ ಬಿ ಉಪಗುಪ್ತ, ಇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆಸ್ಟರ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲಾಗಿರುವಂಥ ಎನಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಸ್ಟಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸಮ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸಮ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸೀಸನ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ದ ಗೇ ಸೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ವೇ ಸೈಡ್ ರೋಡ್ ಟ್ರೀಸ್ ಬ್ಲಾಸಮ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ, ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮರದ ತುಂಬ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಹೆವಿ ವಿತ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ ಮಕ್ಕಳ. ಇಡೀ ಮರದ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂಗಳಿರೋದು. startled, extremely surprised, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಲ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೆ. ಅವಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಬಸವದತ್ತಳಿಗೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಳಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಟಿಂಕ್ಲಿಂಗ್, ವೆನ್ ಬಸವದತ್ತ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ are hanklet making the tinkling sound, making a pleasant metallic sound.
ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಆ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೆಟಲ್, ಈ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿನ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಡಿಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಫಾಲೋಯರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂತಿರೋರು, ಈಗ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ, ದೇವರ್ ದ ಫಾಲೋಯರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಅವರ ಮುಂದೆ ಕೂತಿರೋರು ಅವರ ಫಾಲೋಯರ್, ಇವ್ರನ್ನ ಡಿಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. I think you understand this Upagupta poem. What you going to do is, you copy the meanings, whatever I wrote in the board, I'll send the photo of this. You learn this poem, it will be there for the test. In the next videos, I will send the question answers for this. Until then, thank you children.